दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज मैं गल करांगा एक बहुत ही गंभीर ते संजीदा विषय उत्ते जो कि पंजाब दे खजाने दे नाल जुड़दा है। पंजाब दी अर्थ व्यवस्था नूं खोखला करन दे मकसद दे नाल एक अजिही कवायद आपां बीते तकरीबन 5-6 महीनों विच वेखी है जिस विच की फिजूल खर्चियां दी लड़ी पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार ने लाती है। सब तो ज्यादा दुख इस गल दा हुंदा है कि वही पार्टी है जो कि चोणां दे विच प्रचार दौरान ये दम भरदी सी ते अज तक ये दम भरदी है कि एक आम पंजाबी दा एक आम पंजाबी करदाता दा उसकी मेहनत दा एक पैसा एक पाई दा जिहड़ा मुल है वह आम लोगों को मोड़ेगी। लेकिन अज जदों सैकड़ा करोड़ इश्तिहारां दे विच खर्च ये सरकार करदी पई है ते इश्तिहार भी बेलोड़े इश्तिहार फुल पेज दियां एडवरटाइजमेंट ते अखबारां ते टीवी चैनलां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नूं खुश करन लई सरकार दे पक्ष ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਣ ਲਈ प्रोत्साहित करने ਲਈ जो गफ्फे ਇਹ मीडिया ਨੂੰ सरकार लुटा रही है वो अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ एक रिकॉर्ड ही किसी किस्म का बनता होया नज़र आ रहा है। हालांकि फजूल खर्चियां की जिहड़ी फहरिस्त है वो कई पक्षों हो रही है। सिर्फ इश्तिहारबाजी का वड्डा माध्यम नहीं बल्कि जिहड़े हवाई दौरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं उन्हां दे वेरवे तक अज सांझे नहीं किए जा रहे। कितना खर्चा इन्हां हवाई यात्रावां दे उत्ते पंजाब दे मुख्यमंत्री या फिर उन्हां दे दिल्ली दे जिहड़े काउंटर पार्ट अरविंद केजरीवाल जिन्हां नाल लै गवांढी राजां हिमाचल प्रदेश ते गुजरात दे विच भी चोण रैलियां कीतियां गईयां ने, प्रचार जिहड़ा है आम आदमी पार्टी ने कीता है। कितना क खर्चा इन्हां हैलीकॉप्टर दियां फेरियां दे उत्ते होया इस बारे सरकार अज जानकारी देने तो मुनकर होंदी हुई नजर आ रही है। सो अज आपां सब तो वड्डी जिहड़ी फिजूल खर्ची है इश्तिहारबाजी बेलोड़ी इश्तिहारबाजी की गल तां करांगे ही, लेकिन सब तो पहला मैं तुहानूं पंजाब दे मुख्य मंत्री भगवंत मान तो एक जिहड़ी ताज़ा राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पाई गई जो कि मानिक गोयल नां दे एक RTI एक्टिविस्ट ने पाई। मानिक गोयल ओही ने जिन्होंने बीते कई महीनों के कई बड़ियां ही महत्वपूर्ण जानकारियां RTI के माध्यम तो लईयां ने ते उन्हां जानकारियां दे विच बड़े वड्डे खुलासे होए ने। मानिक गोयल की एक RTI दे विच खुलासा होया कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की जित तो बाद जिहड़ी एक जित की जश्न दे विच एक यात्रा कड्ढी गई सी भगवंत मान ते केजरीवाल की, उस वक्त तक हाले की सरकार बनी नहीं सी, लेकिन उस यात्रा का खर्चा तकरीबन 14.5 पौने 15 लाख रुपया जिहड़ा है वो भी सरकारी खजाने तो पब्लिक एक्सचेकर तो गया सी। चोणां विच उस पार्टी की जित के जश्न का जिहड़ा बोझ है सरकारी खजाने के उत्ते उस वक्त पैंदा है जदों कि सरकार ने 100 भी ना चुकी होवे। इस तो वड्डा मजाक कोझा मजाक की हो सकता है। लेकिन हाल ही दे विच मानिक गोयल ने एक होर RTI पाई जिस विच कि उन्होंने वेरवा मंगया 11 मार्च 2022 तो लैके 20 जून 2022 तकरीबन 3-3.5 महीनों के वक्फे के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ते सरकार वालों जिहड़े हैलीकॉप्टर चलाए गए उड़ाए गए किराए ते ले गए या फिर उन्होंने जिन्ना भी फ्यूल वरत्या गया जिहड़े पायलट हायर किए गए इन्हां लई अलग अलग हैड्स के तहत RTI की जानकारी सूचना मंगी गई। लेकिन पंजाब सरकार का हाल वेखो कि उन्होंने इस सूचना देने तो इनकार करता। यह सूचना जिहड़ी है अगस्त के महीने में मंगी जाती है, जुलाई के महीने में मंगी जाती है तो यह सूचना 20 जून 2022 तक दी हवाई फेरियां हैलीकॉप्टर दियां फेरियां मुख्यमंत्री दी जड़ियां रहीआं उन्हां बारे मंगी जाती है। लेकिन पंजाब सरकार ते मुख्यमंत्री दा अपना बयान भी मैं थोड़ी नज़र कर दिंदा है। अज पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं ये लगदा ही नहीं कि ये जनतक सरोकार नाल जुड़िया होया मुद्दा है, यानी कि उन्हां दी जिहड़ी हवाई फेरी है उसका वेरवा पंजाब सरकार ये कह के डिनाई कर दिंदी है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनज़र ये जानकारी सांझी नहीं की जा सकती। हुण जिहड़ी हवाई फेरियां मुख्यमंत्री अंडरटेक कर चुके ने, जिहड़े एयर टूअर्स या हवाई सफर उन्हां वल्लों कीते जा चुके ने उन्हां नाल मुख्यमंत्री की सुरक्षा नूं किस किस्म का खतरा हो सकता है। सो पंजाब सरकार ने कह के सूचना नूं डिनाई करता है RTI एक्टिविस्ट नूं कि असीं ये वेरवा मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनज़र तुहानूं नहीं दे सकते। तो जो मुख्यमंत्री तो एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि तुसीं RTI की जानकारी मीडिया नूं या फिर इस जिहड़े पटिशनर हैगे ने उन्हां नूं क्यों नहीं दे रहे हो, तो मुख्यमंत्री का जवाब तुसीं खुद सुन लो। RTI के तहत मुख्यमंत्री के हवाई सफर की जानकारी तो मना किया जा रहा है। देखो जी ये जी सवाल जिहड़े ने ये लोगों के सवाल नहीं, कई चीज़ां इहो जिहियां हुंदियां ने प्रशासन दे विच जिहड़ियां नहीं अगे जांदियां हुंदियां, बहुत सारे कागज तुहाडे कोल इहो जी भी ने जिहड़े बाद च सानूं भी पुछना पैंदा तुसीं कित्थों लए ने। तो इस करके RTI के तहत मुख्यमंत्री के हवाई सफर की जानकारी तो मना किया जा रहा है। देखो जी ये जी सवाल जिहड़े ने ये लोगों के सवाल नहीं,
ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਕੋਈ ਕੋਹਰੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਬ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਫੇਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸਪੇਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ 2 ਅਖਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਰਸਾਲਾ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਇਹ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਜ ਦੇ ਪੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਲਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਨੇ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਹੀ ਖਰੀਦਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਰੂਪੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਜ, ਪੰਨੇ, ਵਰਕੇ ਸਭ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਧੜਾਧੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਗੇਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕੇ ਛੁਪਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਇਸ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਝੋਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 6-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਨੋਮੀਨਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਐਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਬਲਿਟਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਨਿਮਾਣਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ, ਮੀਡੀਆ, ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਮਪਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਨ ਨਜਾਇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਏਗੀ। ਐਡਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तमाम ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਛਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਮਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 1/4 ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਛਾਪਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 5-5 ਪੇਜ ਭਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਚੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ, ਆਈਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ 200 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 2-2 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 18-18 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਸਪੈਂਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਲੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਲਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ NCR ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਪਚੱਦੀ ਹੈ, ਗਿਣ ਕੇ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਲ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2013-14 ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਟਰਮਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਖਰਚਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਲਾਨਾ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 490 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਉਹ 200-250 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 100-100 ਕਰੋੜ 85-85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 8-8 ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 490 ਕਰੋੜ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਸੰਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਖਾਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਤੰਗੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। 2024 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਪਟੀਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਟ ਐਡਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।